Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu radhiyallahu anhu ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati babu kaifa furidatis salawatu fil Isra'i wa qala Ibnu Abbas haddatsani Abu Sufyan في حديثه رقلة فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والصدق والعفاف وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح قلت يا لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرته لمستوى أسمع به صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك
على أمتك قلت فرضوا 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك الأنصار بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيادة في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى منصحبا في ثواب واحد ويذكر أن سلامة ابن الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدوره ولو بشوكة في إسناده نذر ومن صلى في الصلاة التي يجامع فيه ما لم ير أحدا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشوف بالبيت قربان عريان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم بن محمد بن عطيه قال امرنا ان نخرج الكل عن يديه وقال الوجوه يشهدنا وجماعه المسلمين دعوتهم ويعتزل الخلد عن مصلاهم وامراه رسول الله اللهم صل على ولا ليس لها كتاب ولا تلبسها صلوتها من محل بابها ولا الله جاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثنا ابو عطيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Beberapa hadis daripada kitab Sahih Bukhari telah kita baca, alhamdulillah. Ini kita masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu kitab tentang salat setelah kitab tayamum dan kitab salat. Ada hadis yang pertama, coba kita lihat tadi, hadis yang panjang ya, yang panjang. Hadatsana wabihi Abu Sanad al-Muttasil ila al-Bukhari qala berkata Imam Bukhari hadatsana Yahya ibn Bukair qala hadatsana Laits an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana Abu Dzar hadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manana wallahu alam urija an saqfi baiti wa ana di Makkah fanazala Jibril ketika aku di Makkah ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, datanglah
turunlah malaikat Jibril. Fafaraja sadri thumma ghasala bima'i zamzam. Kemudian dadaku dibelah. Kemudian dicuci dengan air zam-zam. Wa jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian ada bejana yang bejana terbuat dari emas penuh dengan itu bejana mumtali'in penuh dengan hikmatan wa imanan. Penuh dengan hikmah dan iman. Bejana dari emas. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan ke dalam dadaku. Ya, isi dari bejana tersebut yang penuh dengan hikmah dengan iman, maka dituangkan ke dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian ditutup lagi dadaku. Tsumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila samai dunya, kemudian setelah itu malaikat Jibril memegang tanganku, ya. Kemudian aku diajak naik ila samai dunya, ke langit dunia. Naik langit pertama, langit dunia, ya, yang kita lihat di sini. Aku diajak naik ke ila samai dunya. Falamma jitu ila samai dunya, ketika sampai aku ke langit dunia, qala Jibril, maka berkata malaikat Jibril, berkata, li khazin sama, ke khazin itu penjaga, ya. Li khazin itu penjaga as-sama, penjaga langit. Berkata malaikat Jibril ke penjaga langit, malaikat penjaga langit. Apa kata malaikat Jibril? Iftah, buka, kata malaikat Jibril. Qala, maka berkata malaikat penjaga langit tersebut, man hada, siapa ini? Ya. Qala hada Jibril, ini Jibril. Qala hal ma'aka ahad, apakah bersamamu ada orang lain? Qala na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dijawab lagi oleh malaikat penjaga langit. Faqala ursila ilaih. Di sini tafsirnya apa? Syarahnya ada beberapa, ya. Apakah sudah diutus kepadanya? Gitu, ya. Ada beberapa syarahnya, itu, ya. Ada beberapa syarah. Di antaranya apakah sudah diutus menjadi Rasulullah SAW? Ada satu lagi, apakah sudah ditugaskan diutus untuk naik ke langit? Sudah ada perintah untuk naik ke langit, gitu kan? Maksudnya ini berarti nggak bisa sembarangan dibuka, ya. Berarti pintu langit nggak bisa sembarangan dibuka. Artinya malaikat Jibril saja bersama Nabi Muhammad SAW itu prosesnya begitu. Ditanya dulu, terus sudah izin apa belum? Kalau sudah ada izin baru dibuka. Jadi kan kalau ditanya ursila ilaih, apakah sudah diutus? Bahasa Rasulullah, kan Rasulullah utusannya Allah, gitu kan? Oh, berarti kalau utusannya Allah sudah dapat izin dari Allah, kan utusannya Allah, gitu. Dan kalau kita utusan, misalnya kita utusan yang punya rumah, ini yang jaga rumah punya villa, saya datang gitu ke villa, saya utusannya yang punya villa, maka betul, oh masuk kan, gitu kan? Utusan yang punya villa. Ini saya datang sekarang diutus sama yang punya villa, datang ke sini. Kira-kira perlu ditanya udah izin apa belum? Nggak perlu ditanya udah izin apa belum, kan? Yang punya villa nyuruh dia datang, berarti kan sudah izin. Jadi kalau Allah yang nyuruh Rasulullah SAW datang ke langit, berarti sudah Allah izinin, gitu. Jadi tanya, ursila ilaih, Allah mengutusnya ke langit, gitu. Jadi kalau sudah Allah yang mengutus, nggak perlu ditanya izinnya. Berarti yang lain semuanya perlu izin. Jadi langit itu berarti nggak bisa sembarangan masuk, berarti masuknya mesti dari pintu. Jadi langit itu berarti kan kuat sekali, lapisan langit itu berarti kuat sekali, nggak bisa sembarangan dari mana saja masuk. Berarti masuknya dari ada pintunya, celah ada pintunya. Jadi mesti kalau mau naik ke langit ada pintunya, ada Jibril.
Kan malaikat ini, baru dari mana aja bisa kan? Nggak bisa, mesti dari pintu-pintu tertentu ada yang jaga. Ya, yang pertama ya. Qala na'am. Maka ditanya apakah sudah diutus oleh Allah Taala kepada apa untuk naik ke langit, itu menurut satu syarat. Qala na'am. Qala na'am, kata malaikat Jibril. Iya, sudah. Falamma fataha, baru dibuka. Berarti itu proses belum dibuka, nggak langsung dibuka. Ketika melihat malaikat Jibril nggak langsung dibuka. Setelah itu tanya jawab, falamma fataha, baru dibuka. Dibuka pintunya. Berarti kuat sekali malaikat penjaga itu, kuat sekali ya. Nggak bisa ditembus. Ya, memang Allah ciptakan untuk menjaga maka tidak bisa ditembus, kuat sekali. Ya. Langit kedua ada lagi penjaganya, langit ketiga lagi penjaganya. Allah ciptakan penjaga setiap langit malaikat. Ya. Falamma fataha, ketika dibuka, alau sama dunia. Ketika dibuka, maka naiklah kami ke langit dunia. Kami naik ke langit dunia. Fa idza rajulun qa'ilun an yaminihi asmidatun. Ternyata ada seseorang duduk ya di sebelah kanannya an yamini asmidatun, kelihatan ada hitam, ada kumpulan hitam. Wa ala yasirihi asmidatun, dan di sebelah kirinya kelihatan ada kumpulan banyak itu hitam. Ya, idza nadhara qibla yaminihi dhahika, kalau melihat ke kanan tertawa orang tersebut, tertawa. Wa idza nadhara ila qibla yasarihi baka, ketika melihat yang ke kiri nangis. Yang ke kanan ketawa, yang ke kiri nangis. Faqala, maka berkata orang tersebut yang duduk itu, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang kepada seorang nabi yang saleh, seorang anak yang saleh. Ya. Dia sambut. Qultu ya Jibril, man hada? Maka aku tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini orang? Qala hada Adam. Ini adalah Nabi Adam. Ya. Makanya nyebutnya selamat datang dengan Nabi saleh dan anak yang saleh. Jadi selamat datang kepada seorang nabi yang saleh dan anak yang saleh, kan? Semua kita anak Nabi Adam, ya. Jadi disambutnya begitu. Maka ternyata dia adalah Nabi Adam alaihissalam pada Rasulullah. Wa hadhihi aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi, dan ini yang segerombolan hitam sebelah kanan sama sebelah kiri tersebut adalah nasamu banihi, adalah kumpulan daripada keturunannya, manusia semua dipaparkan, ditunjukkan gitu. Dipaparkan, bani itu anak cucunya Nabi Adam semua dipaparkan di hadapan Nabi Adam. Setiap saat Nabi Adam melihat kapan mau lihat ini cucunya, ini cucu yang anak-anaknya, anak yang baik sebelah kanan. Nah, kelihatan ditunjukkan ke Nabi Adam semua daripada anak cucunya. Setiap melihat anak cucunya yang baik, dia tertawa, senang. Setiap melihat anak cucunya yang penghuni neraka, dia nangis, sedih. Gitu. Jadi nggak ke kanan, dia ke kiri. Ya. Ahlul yaminihum ahlul jannah, maka yang di kanan tersebut mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga. Anak cucu Nabi Adam yang penghuni surga, Allah tunjukkan dari sebelah kanan Nabi Adam. Wal asriyatul lati an shimalihi ahlun nar, dan sekumpulan hitam yang sebelah kiri tersebut yang dilihat oleh Nabi Adam, mereka adalah ahlun nar, penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminihi dhahika, kalau melihat ke kanan dia ketawa senang. Wa idza nadhara qibla shimalihi baka, kalau lihat ke kiri nangis. Hatta araja bi sama'i tsaniyah, sampai kami ya aku naik lagi ke langit yang kedua. Wa qala li khaziniha iftah, maka begitu lagi berkatalah malaikat Jibril kepada penjaga langit yang kedua, buka, iftah, buka. Ada perintah, ada penjaga lagi, dan mesti prosedur lagi, tanya lagi siapa, ya, nggak ada sembarangan. Gitu ya. Ini yang langit-langit ini kita lihat itu kan, ini ada benda-benda langit kan, benda langit itu ada yang tetap, ada yang ada sejarah, ada benda langit itu yang kita lihat kalau malam hari itu titik-titik itu benda langit, itu posisinya di langit semua.
bintang-bintang, planet-planet, bulan itu posisinya di langit semua. Itu ada yang berjalan, ada yang menetap, ada yang melihat tawabit, ada yang melihat sayyarah. Ya kan? Tawabit itulah bintang-bintang, rasi-rasi bintang itu menetap itu semuanya, tidak bergerak, menetap pada posisinya. Makanya kalau rasi-rasi itu kan kayak Scorpio, gitu kan? Itu Libra, itu dia adalah bentuk susunan bintang dari zaman dulu sampai sekarang, nggak berubah-ubah ya. Makanya nama-namanya kan dikenal dari dulu sampai sekarang. Itu karena dia nggak berubah, dipakai itu buat rambu bagi orang-orang yang di laut, pelaut itu kan di laut mana ada belok kanan belok kiri, nggak ada jalan raya condet, nggak ada. Jadi kalau kita mau pergi mau pulang, mana jalan, kagak ada jalanan, rata semuanya, air semuanya. Mungkin kalau udah dekat sama daratan masih kelihatan, oh itu ada pohon kelapa. Cuma kalau udah jauh ke tengah laut nggak ada lagi, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada tanda. Kalau kita terus jalan belok kiri belok kanan, contohnya keluarnya di India. Contohnya keluarnya di India, kalau kita nggak tahu jalan ya kan, jadi kita dari mana, pergi kemana, arahnya kemana, itu yang menandakan itu supaya kita pergi dan pulang nggak salah arah, itu adalah melihat ke langit. Makanya pelaut itu kan malam hari mereka, supaya ada tanda. Kalau sekarang kan pakai kompas, diantaranya pakai kompas ya. Jadi kalau malam hari itu mereka dibantu dengan rasi. Jadi tadi kita berangkat dari rasi bintang apa? Oh, dari rasi bintang itu. Bintang yang jelas kelihatan itu kita perginya. Maka kita kembalinya ke situ. Gitu. Jadi kita kelihatan tuh ada yang mencolok. Kalau mereka paham itu bentuk-bentuk daripada laut itu, mereka mesti paham susunan bintang itu mesti paham. Jadi mereka bisa ke arah mana yang mereka mau, gitu kan? Maka itu kan itu namanya sawabin, ada yang tetap, ada juga yang berjalan di antara titik-titik cahaya yang kita lihat di malam hari itu, ada juga yang bergerak. Yang paling jelas bergerak adalah bulan, itu kan bergerak itu, geser itu, kan? Malam ini di sini, ntar malam dikit berubah, itu geser. Paling jelas yang bergeser kita lihat bulan, karena bulan pergeserannya ikut di langit pertama. Karena letak bulan itu paling dekat ya, langit pertama. Dia bergeser, dia setiap itu bergesernya ikut langitnya. Langit kedua ikut putarannya. Jadi kalau benda yang di langit pertama akan berputar seiringan dengan putaran langit pertama. Yang benda di langit kedua akan berputar seiringan langit kedua. Jadi setiap langit itu ada benda-benda yang mencolok satu. Itulah yang dikenal dengan planet yang kita pelajari itu. Bulan, Merkuri, Venus, Matahari, Mars, ya. Mars, itu apa? Jupiter sama Saturnus. 7 itu Saturnus terakhir, nggak ada lagi di atasnya itu ya. Habis itu 7, hanya 7 lapis langit. Di atas itu baru ntar yang tetap. Jadi yang tadi tetap itu serasi-rasi tersebut dia tidak di posisi langit itu karena dia nggak ikut berputar, tetap di atas lagi, tidak berubah, tidak bergeser. Jadi yang bergeser itu 7 tadi itu bulan, ini Merkuri, Venus, Matahari, Mars, Jupiter sama Saturnus sampai situ. Itu sampai situlah berputar. Yang sisanya bintang-bintang itu tidak berputar. Jadi benda-benda langit tersebut di masing-masing langit ya adanya. Maka untuk masuk ke langit mesti izin. Selevel malaikat Jibril aja mesti izin bersama Nabi Muhammad. Apalagi wahyu, ya kan? Apalagi apa kata di sini? Fafataha, maka dibukalah ya. Fadzakara annahu wajada fi samawati Adam wa Idris, maka ketemulah Nabi Muhammad SAW di langit tersebut para malaikat, para nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris di posisi langit keempatnya. Nabi Musa di langit ke-6. Langit ke-5. Apa tadi habis Mars ya? Mars ya. Mars ya.
Jupiter, Saturnus ya, nggak ada itu nggak ada. Ya. Jadi habis Mars itu berarti ya Nabi Harun di langit ke lima ya. Nabi Idris di langit ke empat. Nabi Musa di langit ke terakhir sebelum Nabi Ibrahim di langit ke enam. Ya. Nabi Isa bersama Nabi Yahya di langit kedua. Nabi Adam di langit pertama. Nabi Ibrahim terakhir. Nabi Ibrahim di langit tertinggi, yaitu di langit ketujuh. Ya, salawatullah alaihim. Salawatnya Allah atas mereka. Walam yuthbit kaifa manazilum ghairu annahu dzakara annahu Adam wajada Adam di sama'i dunya. Jadi ada beberapa riwayat ya. Oleh kesimpulannya tadi itu. Nabi Adam langit pertama, Nabi Yahya sama Nabi Isa langit kedua, langit ketiga Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, disambut. Untuk menyambut tadinya udah ketemu di Aqsa, udah ketemu ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Masjid Aqsa sebelum Mi'raj itu sholat dulu di Aqsa. Semua para nabi hadir semuanya jadi makmum. Yang imamnya Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan semua para nabi di Masjid Aqsa. Semuanya hadir sholat makmum bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat, baru kan Mi'raj naik ke langit. Nah, itu ditugaskan lagi para nabi nyambut lagi di atas. Yang tadi yang ditugaskan masing-masing tadi. Ya, di atasnya. Tadi udah ngumpul tadi. Pertemuan sebentar kali ya, sebentar tidak lama naik ke langit, maka di langit disuruh sambut lagi. Sambut lagi, ahlan wa sahlan marhaban gitu kan. Untuk memuliakan nabi kita. Maka ini sambutan dari para nabi, marhaban bin nabi saleh. Ada yang menyebut wal akhis saleh, ada yang marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh. Yang menyebut ibni saleh cuma dua, Nabi Adam sama Nabi Ibrahim. Jadi yang ahlan marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh itu adalah Nabi Ibrahim sama Nabi Adam. Memang Nabi Adam kita semua anak cucu Nabi Adam. Terus Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW adalah cucunya ada Nabi Ibrahim juga kan, dan bin Ismail bin Ibrahim. Yang lainnya nyebutnya bin Nabi Soleh wal akhir soleh, saudara. Selama para nabi saudara, ya, akhir soleh. Ya, yang lain begitu. Setelah itu semuanya kita ini empat ya. Suma'uri jabila hatta dhahartu di mustawan. Terus aku dinaikkan lagi terus tembus langit yang ketujuh. Sampai aku sampai ke dataran asma'u fi dataran luas mustawan, dataran luas di atas langit ketujuh lagi. Asma'u fihi sarifal aqlam, aku mendengar adanya sarifal aqlam. Sarifal aqlam goresan pulpen gitu. Aku di atas langit ketujuh aku mendengar goresan pulpen. Bukan apa ini, bukan penulis takdir. Semua yang terjadi, berapa kita gerak hari ini, berapa butir beras yang kita makan hari ini, berapa daun yang jatuh, berapa biji yang menjadi tumbuhan pada hari ini, berapa, ya. Semuanya takdir yang terjadi ditulis. Kalau ini masih panjang, hadis ini itu masih surat Mi'raj, nanti kita bahas lagi, ya. Ini cukup kecil ya hari ini. Mudah-mudahan kita berkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihna wa rahmatina fi dinina ma ahli qudri anta wa takarrabi wa fitna wa bihum lima tartadi qawlan fi'lan wa ma'rufin kullu halalan daima wa akhilna asya'a ربنا أصلح لنا كل شؤون وبظاهر رضاك العلم واغفر عنا ربنا واغفر واستر أنت من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق دعانا
الشعراء وعلى الصعب المصاب الكبار اللهم اهدنا بهداك من سلك وبرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلقك وحسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا من النبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين